जय जगन्नाथ मु सत्यनारायण पंडा आपण मान मोर यूट्यूब चैनल भावातीतम को स्वागत करुछि। महाभारत रे शकुनी को आम एक कपट एवं जटिल चरित्र हिसाब रे विवेचना करथो, किंतु सज्जन आमे जदि शकुनी चरित्र को अति गभीर भाव अनुध्यान करिबा चिंतन करिबा ताहले से चरित्र पछरे अनेक शिक्षणीय उपादान रहिछि। से चरित्र पक्षरे अनेक प्रेरणादायक जिनस रही जहा समाज पर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आम जीवन सफलता पाइबा पई शकुनी चरित्रर पांचटी महान गुण को आमे शिक्षा करिबा उचित। सज्जन प्रथम गुण संकल्पबद्धता एवं लक्ष्य प्रति एकाग्रता। वर्तमान आम असफल होबार मुख्य कारण होउछ आम भितर संकल्पबद्धता नहीं। आमे आमर लक्ष्य को ठीक भाव में स्थिर कर किंतु सज्जन शकुनीर संकल्पबद्धता एवं लक्ष्य एकीभूत होता। आपण मान जानिथिबे शकुनीर पिता सुबल एवं शकुनी सहित तांकर 100 भाई को धृतराष्ट्र भीष्म कारागार रे बंदी कर रखिथिले। सज्जन बंदी करिवार गोटे मात्र कारण थिला गांधारी को विवाह करि सरला परे धृतराष्ट्र जानिबा को पाइथिले जे गांधारींकर कुंडली रे दोष त्रुटि थिला। तेणु गांधारींक कुंडली रो दोष को निवारण करिबा पई शकुनींक पिता सुबल गोटे छेली सहित गांधारी को विवाह करथिले। विवाह करदेबा परे छेली को हत्या करथिले। तेणु धृतराष्ट्र मन मन चिंता कले जे गांधारी जेहेतु एक छेली की विवाह करथिले, छेली की जेहेतु गांधारी सहित विवाह करके हत्या कर दिया गला, तेणु गांधारी विधवा हो गले तांकर पितृ घरे। तेणु धृतराष्ट्र मन रे स्थिर करदेले गोटे विधवा नारी को मो सहित विवाह कर दिया। एई रागरे जर्जरित होई धृतराष्ट्र एवं भीष्म शकुनी सहित तांकर 100 भाई एवं तांका पिता सुबल को कारागार रे बंदी कर रखिथिले। सज्जन प्रत्येक दिन जनक खाइबा पई कारागार को दिया जाए, जेमती जणे से भोजन को खाई परिबो। एपटे 100 भाई सहित सुबल 101 रहिले, ताले केमिति से जन खाद्य खाई करी बंचिबे। तेणु सुबल मन मन चिंता कले जे मोर पुत्र मानक भितर सबुठु चतुर पुत्र शकुनी को ए खाद्यटी दिया जीवो, शकुनी बचिकिरी रहिबो। आम राजवंश पतन हो गला परे शकुनी तार प्रतिशोध नब। सज्जन सेया मध्य होला। तेणु 101 जन कारागार रे बंदी थिले मध्य प्रत्येक दिन जनक पई खाद्य जाउथिला। से जनक खाद्य शकुनी खाइकरी बंचुथिला। आस्ते आस्ते शकुनींकर भाई माने एवं पिता दुर्बल होबा को लागिले। शकुनी के आगे सुखी सुखी कारागार रे केते जन मृत्युवरण कले। शेषरे शकुनींकर पिता शकुनी को कहिथिले जे मोर जो हातर 5 अंगुठी सेथिरे तू पसा काठी तैयारी करिवु एवं कुरुवंश को ध्वंस करिवार दायित्व तो पर न्यस्त करागला। शकुनी मध्य एथरे राजी हेथिले। सज्जन एवं काले भविष्यत रे तांको आगरे तांको परिवार जो तड़प तड़प ही मरीगले, तांको पिता एवं भाई माने सुखी सुखी करे कारागार रे तांको आगरे मृत्युवरण करथिले। शकुनी सेठी संकल्प करथिले, प्रतिज्ञा करथिले, मु जीवन रे कौरव वंश को ध्वंस करिवि। सज्जन तत्परे शकुनी मन मन चिंता कले या परे मते कौरव वंश सहित रहक पड़िबो। राजकीय सुविधा काले मोर प्रतिशोध को मु भूली जीवी। सेथि लगी शकुनी निजर जंघ को बाडे करी भांगी देथिले, जहा फल रे कि से छोटा ही जेथिले। बा बेले से भंगा गोड़ को देखिले तांकर जेमती मने पड़ी जीवो सेई कारागार रो प्रतिशोधर कथा। सेई कारागार रे तांकर पिता एवं भाई माने निर्यातित होतिबार दृश्य तांकर सदा बेले मन पड़ी जीवो। सेथि लगी निजर जंघ को से बाड़ी करी भांगी देथिले। सज्जन पिता मरी गले, भाई माने मरी गले,
ତେଣୁ ଶକୁନି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ, ସେଇ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେଲା ସଜ୍ଜନ? ଶକୁନି କୌରବ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲେ, ହସ୍ତିନାପୁରର ପତନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଶକୁନିଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଜୀବନର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର। ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶକୁନିଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା। ସଜ୍ଜନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ ସମୟର ଉପଯୋଗ। ଶକୁନି ଯେତେବେଳେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, କୌରବ ବଂଶ ସହିତ ସେ ମିଳିମିଶି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ହସ୍ତିନାପୁର ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ ସମୟର ଉପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶକୁନି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ। ଆମେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ଧରି ପାରିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶକୁନି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଠିକ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହଠାତ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉ ସମୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଦବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଫଳ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମର ମାନସିକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ କେମିତି କୋଟିପତି ହେଇଯାଇଥିବୁ, ଆମେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ କେମିତି ବିଦ୍ୟାବାନ ହେଇଯାଇଥିବୁ। କୋଟିପତି ହବାକୁ ହେଲେ ସାଧନା ଦରକାର, ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ବିଦ୍ୟାବାନ ହବାକୁ ହେଲେ ସାଧନା ଦରକାର, ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ଦରକାର। ତେଣୁ ଶକୁନି ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଠିକ ସମୟର ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ହସ୍ତିନାପୁର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଶକୁନି ଆମକୁ ବା ଆମ ସମାଜକୁ ଦେଇଥିବା ଏଇ ମହାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଯଦି ଲଗେଇବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା। ସଜ୍ଜନ, ଶକୁନି ସମାଜକୁ ଦେଇଥିବା ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ରଣନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଥିଙ୍କିଂ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଶକୁନି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଆପଣ କେବଳ ବଳଦ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହବନି। ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରିବା, ତତ୍ସହିତ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ରଣନୀତି କୌଶଳକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ଶକୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳର ସୀମିତତା ଥିଲା, ସମ୍ବଳ ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ରଣନୀତି କରାଯିବ, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଥିଙ୍କିଂଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲା, ବହୁଳ ଭାବରେ ଥିଲା, ଯାହାର ସେ ସଠିକ ସଦୁପଯୋଗ କରିଥିଲେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ପତନ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସଜ୍ଜନ, ଚତୁର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ପରିବାର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଶକୁନି ନିଜ ପରିବାରର ନିର୍ଯାତନାକୁ କାରାଗାର ଭିତରେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ତାଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋହ, ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ତାହା ସମାଜକୁ ଉଚିତ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋହ ରଖିବା ଦରକାର, ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ, ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶକୁନିଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ପରିବାର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖିବା ଦରକାର, ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସମର୍ପଣ ଲାଗି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କୁ ସେ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କୁରୁ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶକୁନିଙ୍କର ଏଇ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଉଚିତ। ସଜ୍ଜନ, ଶକୁନିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ମହାନ ଗୁଣ ମନସ୍ତତ୍ୱରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଆମ ପାଖାପାଖି ଚଳୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱ କଣ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶକୁନି ହସ୍ତିନାପୁର ଭିତରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅହଙ୍କାର, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୋହ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୋହ ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବି ଗୋଟି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସଠିକ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ ସଫଳ କରିଥିଲେ, ସାକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ମହାନ ଗୁଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଶପଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶକୁନିଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ମହାନ ଗୁଣ ଏବଂ କ୍ରାଇସିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଦକ୍ଷତା, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଉଚିତ। ସଜ୍ଜନ, ସନ୍ତ ହଂସ ଗୁଣ ଗୟ ପୟ ପରିହରି ବାରି ବିକାର। କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶିକରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହଂସ ପାଣିକି ଛାଡି କ୍ଷୀର ପିଇ ଦିଏ। ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ସହିତ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ରହିଛି। ଶକୁନିଙ୍କର ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ମହାନ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଲଗେଇବା, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ରଖିବା। ତ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।